हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ आज गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को आप समस्त स्वागत आते सका मुझे जाऊँगी मोर राति काली प्लानिंग थिला जीवार चलते भिड भितर देखा मुझे भगवान को देखा जाऊँगी बास बाटर किसी किसी क्लिप्स तो मुझे देखी जोटा कि मोर नुआ इंस्टा 360 कैमेरा रिएक्शन वीडियो कहीं जानवे बस तर रिएक्शन वीडियो आम देखा तो मुझे बाहरी गली खंडगिरी पाखु तो सकाळर सूर्य आदे बाइक चलया जो मजा तो दीटा आग मुझे एंजॉय करी आग को बढ़ी चलली तो मते बहुत भल लगे कि सकाळू शीत हो सूर्य पड़ुथे तादे बुलबार मजा किसी अलग थाए से सकाळू बस चलने बहुत भल लगे कि रास्ता भी फांका थी तुम आराम से भी जापर तापरे गोटे जिनस तुमर जो व्यू भी थी गोटे सकाळ व्यू आ गोटे सन रेज रोटे व्यू जो थाए मैंने तार देखिबार मजा किसी अलग आ तार फिल करिबार मजा किसी अलग तो जो मैंने सब सकाळू राइड कर माने लॉन्ग रूट रे जाउचंती तो से जानी बाइक कष्ट लगी पारे चलेबा किंतु किसी मजा अलग थाए तो एमती आपण मैंने वीडियो रुहतु आगू कौन कहूँ मुझे देखी जेहेतु मो घर पाखर जस्ट 2-3 किलोमीटर आगू आसी तो आगू को बहुत सारा वीडियो अच्छी आपण मैंने बस वीडियो को लास्ट पर्यटन देखते आ एंजॉय करंतु टाटा तो मुझे आसी पहुँची जाइए कल्पना छक जोटा कि आम कल्पना छक रू आम घर मात्र 50 किलोमीटर अरे बाप रे बाप भाई रिएक्शन किसी अलग प्रकार था बस भाई मत जी न देखुले बाइक के से देखुले समस्त किसी ना किसी स्वप्न थाए तो मोर भी गोटे स्वप्न था गोटे दिन मुझे बाइक चलेबी तो मुझे मो स्वप्न को दिन पूरण कली तो सेमती समस्त किसी ना किसी स्वप्न थाए बट किसी परिस्थिति आउ किसी ये को लेकिन से मैंने स्वप्न पूरण कर पारंतिनी जहाँ भी अच्छी भगवान आमको जहाँ भी देखें से खुशी रहा आम बेटर रो चलो एथर आम आगू जा कौन हो देखा बाटर मत गोटे जिनस जना लगे कि लोक मैंने आमको कौन भावुं केमती भावुं कौ टाइप रोती तो समस्त समस्त भावना रखो कहीं क्या भावना आम चली पारानी तो आमको आम जिनस कौटा खुशी दूसरी अरे बाप रे नमस्कार दीदी नमस्कार तो मुझे कहे जो जी दिन आम अच्छे खुशी पैसा मजा गरम गरम चाय रू आरंभ चलो पीदबा शांति मुझे आस पहुँच जाइए आम शिखरहाट ब्रिज पाखे देखिपे कि जेहेतु बहुत सरीगला खरा भी जोर से हो बहुत विरक्त लगे चलो आम बाहर यहाँ आमर शिखरहाट ब्रिज मुझे ठिया चलो देखिए कौन हो आगे जाए सत कथा माने कॉलेज सरला बहुत कम आंक सागर भेट गुलिटा यूट्यूब अपलोड हो हां हाय कोइ मोर
मोर कॉलेज फ्रेंड बहुत भल सांग आमर पुचुटा से जीवन अच्छी कुआड़े जाऊँ बुलिक आस मुझे जाऊँगी लालू पाखे देखा करी घर को जाकि पुणी बाहर जी भुवनेश्वर मो घर को बाहर भितर मोर जने दी जन कॉलेज सांग देखा तो संगे किसी समय बीतला मुझे बाहर जाऊँ मोर घर को तो घर को जाकि भी मत किसी प्लानिंग करार अच्छी जेहेतु सेपटे मोर आउ गोटे सांग जेहेतु आगू आपको देखी सी भी वेट करके अच्छी आम गले 2-3टा जगह को बुलवा को जीवार अच्छी तो मु मोर संगे देखा ही मोर आगू को बाहरी गली तो जेहेतु आज बोईत बंधन थिला तो बहुत जगह भिड़ थिला आउ बहुत जाम भी थिला गोटे गोटे जगह तो आमर ये जेहेतु सरीगला तो आज एत भिड़ एत ना एयरपोर्ट साइड रे बहुत भिड़ थिला तो मुझे डेरी न करी घर को गली कारण मु भी फ्रेश वाश आसबार थिला मंदिर तो आउ डेरी न करी चलो कारण एबे तो जहाँ 8टा हो गलानी आउ भी लालू भी फोन करुच्ची बारंबारता भितर केतले आसू कौटिलु तो मुझे पहुँच जाऊँगी जस्ट आम घर पाखर 2-3 किलोमीटर पछे अच्छी तो पहुँचला देखा गाँ को आसिले गोटे एमती गोटे फिल हुए कि नाई निजर तार गोटे बास्ना गोटे अलग तार पवन गोटे अलग तार माने माटीर स्मेल गोटे अलग तो गाँव लोक मैंने सब निरा तो गाँव कल्चर किसी अलग थाए तो जोटे जे आम जेहेतु टाउन में रोचु किसी सब जिन देखा पाऊन तो गाँव को आसले बहुत खुशी लगे सब जिन देखापी तो सका जमती कि समस्ते मंदिर जावा हो कि माने समस्त कर्म जीवार हो बस आम से भुवनेश्वर हो कि टाउन में जो भी रोचे बस खाऊचे पीऊचे ड्यूटी जाऊे पुणी आसी राति पुणी आम कर्म खाली कर्म कम कम कौन जिनस भी हो पारुनी तो गोटे दिन छुट्टी जेहेतु नहीं कि मुझे आज सब जिन को एंजॉय करी तो लाइफ रो किछिटा मुहूर्त आपण संगे बीतेबी चलो देखिए कौन हो जेहेतु आम बजार पाखापाखि मुझे गला देखा जाओ लालू बाबू कौन रिएक्शन अच्छी मुझे भावुँ लालू पाखे न रखी डायरेक्ट घर को पलैबी घर को आसिक लालू संगे देखा करिया तो देखा करला पर आमे जीवा बुलिबा पई तो चलो एबे गाँव रे नमस्कार कि नाज नानी नाज कर तमें को क्लास पढ़ल एलकेजी रे आ स्कूल जाऊच को स्कूल जाऊच जाभियर जाऊच तमें अर्णव भाई 2 जन जाऊच गोटे स्कूल तुम दांत देखी दांत तो मोर अलग प्रकार पूरा मु आसी पहुँचली मु बोधे 8-10 वर्ष पर बाल खाइली छोट थिला बेले स्कूल देख ना आउ दिन से बाल टे खाया था बढ़िया महादेव को प्रसाद सीझा होते भी लगे खाइला
ସମୟ ହଉ ते डाकिली तो आसीनुटी ते डाकिली तो आसीनुटी हो ठीक अछि आउ कौन को केमिति कौन हालचाल कौन दुखे से तुम तो खाली सुख और दुख ना ना खाली दुख मिसोड़ा काटो मिसोदाड़ी ना कटा हबन बाबा 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 दाढ़ी ओढ़ेलानी खुशी लागे कहते कहते आउ बाहागर केबे कौन तो बाहागर सब अधा बाहर पूरा पैसा 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 से गोटे पिला देख नुची नुचिकी जाऊँगी नुची नुचिकी जाऊँगी आ से बैटरी वाला गाड़ीटा आनी नहीं पलैबी शिवन को देदेवी है शुणे मो नानी आज ए कौन कहीचु माँ को कौन कहीचु माँ को तो ए गाड़ीटा भल ना मामू गाड़ीटा भल अरे कौन कहूचु कौन तू दुष्ट है प्रबल जोर दुष्ट प्रबल जोर दुष्ट एथर चल जा जो कहूली मो भगवान तांको देखा करवा मो गाँ मंदिर यहाँ माताश्री जाऊँच माताश्री सुंदर कौन देखो कि ये कौन यही गोटे बाछुरी अच्छी खाली गोटे बाछुरी अच्छी गैस कोटा गोबर गैस यहाँ हाँ खाइली बा खेचड़ी खीरी खाइली मंदिर मंदिर पाखे चलो जीवा टिके मो भाउज देखा करके आसवा कौन खबर भल अच्छु भाई नमस्कार देख मो गेली भाउज ब्लॉग्स होची ब्लॉग्स आउ किए बा को भोग को भोग गोटे पान भांगिलु ये आमर बड़ बो छोट बड़ू आरी पाखे बढ़ी ना भिडियो करुच्ची आउ कौन कह केमती कौन दिया बात अच्छे बिना ने आसला मुझे दी 3 दिन तले दुकान पाक कंडे देखाई मोर कि कंडे सी कंडे तो ना चाकरी ड्यूटी छुट्टी नथिबो बोधे भल जगह अच्छे गोटे से घर तांकर दुकान साइड रे तांकर अच्छे दी जन जाक माने बुलू एपटे अच्छी कंडी सेपटे अच्छी
ଆଜି ରୋଷେଇ କ'ଣ ପୁରା ଘିଅ ଛୁଙ୍କ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବାସ୍ନା ଗୋଟେ ହେଲାଣି। କେମିତି ଗୋଟେ ସେ ସ୍ମେଲ୍ ହେଲା ବା। ଆଜି ଭାଉଜ ହାତର ରନ୍ଧା। କିଏ କଷ୍ଟମର କେୟାର ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ନା କିଏ? ଆଉ ଭାଇ କ'ଣ ଖବର? ଭଲ। କୋଉ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ଏବେ? ସପ୍ତମ। ମୁଣ୍ଡାଳ ସ୍କୁଲ? ସୁଧୁନି ମୁଣ୍ଡାଳ। ଏଇଥର ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏଇଥିରେ ହୁଏ ନା ବୋର୍ଡ଼ ଆଉ ହଉନି 7 କ୍ଲାସ୍ରେ? ନା ହଉନି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଦଶମରେ ହଉଛି? ନବମ ଦଶମ। ନବମ ଦଶମ କରିଦେଇଛି। ଓହୋ ହଉ ଯା ଗାଧେଇବା, ଗାଧେଇକି ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯିବା। ये रहूँ रहूँ हाथ काटे रहूँ रमु आगे आ गए गाड़ी धरिल ना कौन जा आसला बेलू आम आसू आसबू तीन टा गला है ना भांगी भाई नुह धरिक न ओल्ले ये भाईचर गोड़ पड़ो मैंने छाड़ एमती भाईचर मो सांगर मोर आसी पहुँची जाइचु आम नंदवाणी बाबा पाखे। चलो बाबा दर्शन करदे तापर आगू जा एपट चल।
ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ବାହାରି ଗଲୁ। କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା କି ଆମେ ତାଳଦଣ୍ଡା ଯିବା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ତ ତା ଭିତରେ ବି ଆମେ 2ଟା ଜିନିଷ ବୁଲିବା, ଯେହେତୁକି ଆମର ସେପଟେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ଅଛି। ତ ଟିକେ ଗାରେଇ ଯିବୁ, ଗାରେଇରୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ବାହାରି ଯିବୁ। ତ ଏ ରୋଡ଼ ବି ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ହାରାହାରି 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ରୋଡ଼କୁ ଆସିଥିଲି, ଏପଟେ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ତ ଏପଟେ ଆସିନି କେବେ। ତ ଯେହେତୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି, ତ ତାକୁ ହାତ ଛଡ଼ା ନ କରିକି ଆମେ 2 ଜଣ ବାହାରି ଗଲୁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆସିକିରି ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ଆମେ ହେଇଗଲୁ। ତ ବାଟରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି କେମିତି ବି ଟାଇମ୍ କଟିଗଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନୁ। ତ ଚାଲ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଟିକେ ଭିଉ ଦେଖିବା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତ ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ବାସ୍ ତା ଚାରିପଟ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଦେଇକି ଆମେ ବାହାରିଯିବା ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲକୁ। ତ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିଲୁ। ପଶିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ କି ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆଜି ଡଙ୍ଗା ଭସା ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ 11ଟା ହେଇଗଲାଣି। ତ ପହଡ଼ ଫିଟିଲା ବେଳକୁ 2ଟା ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ବାହାରିଯିବୁ ବୋଲି ଭାବିଲୁ, କାରଣ ଆମେ ବି ବେଳାବେଳି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମର ବି ଟିକେ କାମ ଥିଲା। ତ ଆମେ ଚପଲ ଖୋଲା କି ବାହାରକୁ ରଖିଦେଇକି ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ। ମନ୍ଦିର ବୁଲା ପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଏଥର ତାଳଦଣ୍ଡା ବ୍ରିଜ୍କୁ। ତାଳଦଣ୍ଡା ବ୍ରିଜ୍ ଗଲା ପରେ ଆମକୁ ବାଟରେ କିଛି ପିଲାମାନେ ଅଟକିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ମଜାମସ୍ତି କଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ତାଳଦଣ୍ଡା। ତ ଆଜି ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଜଣ ମାନେ ଏମିତିକି 20-25 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ବାଟରେ ଅଟକେଇଲେ, ମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଇଏ ପାଇଁ। ତ ଆମ ପାଖରେ କ୍ୟାସ୍ ବି ଆଉ ନଥିଲା, ଚେଞ୍ଜ ପଇସା। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଲୁ ଆମ ପାଖରେ କ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ। ତ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଲା କି ସେ ଗୋଟେ ସ୍କାନର ଆଣିକି ଆମକୁ ଦେଖେଇଲେ କି ଫୋନ୍ ପେ କର। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ସମସ୍ତେ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସେସବୁ ପଛରେ ପକେଇକି ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ବାହାରିଗଲୁ, ଯେଉଁଠି ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା କି ଆମେ ତାଳଦଣ୍ଡା ବ୍ରିଜ୍କୁ ଯିବାର। ତ ଏଇଟା ଆମର ଗାରେଇରୁ ତାଳଦଣ୍ଡା ବ୍ରିଜ୍କୁ, ଯେଉଁଟା ତାଳଦଣ୍ଡାକୁ ଲାଗିଛି ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍, ନୂଆ ବ୍ରିଜ୍ଟା ହେଇଛି ସେଇଟା। ପରେ ଆମର ଆସିଯିବ ତାଳଦଣ୍ଡା ବ୍ରିଜ୍। ତ 2 ଜଣ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି କେବେ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କେଉଁଠି କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ 2 ଜଣ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗାଁରେ ରହିପାରେନି, ସେ ଗାଁରେ ରୁହେ, ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି। ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତ ଏବେ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ସେଇଟା ନୂଆ ବ୍ରିଜ୍ଟା ହେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ସେଠିକି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଥିଲି, ଲାଲୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଡର ଲାଗିଲା କି ବାଇକ୍ ପଛରେ ବସିକି ଏତେ ବାଟ ଯିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଡରୁଥିଲେ କି କାଳେ ଗଳି ପଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହାତରେ ହେଲମେଟ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ କିଛି ହେବନି, ବସ୍ ଆରାମସେ ଯିବା। ତ ଗାଡ଼ି ବି ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଥିଲା। ଆମେ ଏମିତି ହସ ମଜାକ ଖଟି କରି କରି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମର ତାଳଦଣ୍ଡା ଗାଁରେ। ତ ଏ ଗାଁ ଟପିଲା ପରେ ସାୟଦ ଆମକୁ ଆସିଯିବ ବ୍ରିଜ୍ଟା, କାରଣ ମୁଁ ତ ଯାଇନି କେବେ। ତ ତାଙ୍କର ଗାଁଟା ବି ବହୁତ ମାନେ ହମ୍ସକୁ ବହୁତ ବି ଜାମ୍, ମାନେ ରୋଡ଼ ଥିଲା ଟିକେ ନାକୁ ସରୁ ରୋଡ଼ ଥିଲା ଏଇଟା, ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପୁରା ବହୁତ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ରହୁଥିଲା। ତ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ମାନେ ବାଟରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କଲା ପରେ, ହାରାହାରି 4 କିଲୋମିଟର ଟ୍ରାଭେଲ୍ କଲା ପରେ ମଝିରେ 2 ଜଣ ଯାକ ହସ ମଜା ଖଟି କରି କରି ବାଟର ଭିଉ ନେଇକିରି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଟାଇମ୍ ମତଲବ ସେତେବେଳକୁ 12ଟା ସମଥିଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ବାଟ ସାରା ଆମକୁ ବହୁତ ରଖିଥିଲେ। ତ ଡେରି ନ କରିକି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାକୁ ଜୋରରେ ଭାବିଲୁ। ତ ଆପଣମାନେ ବି କେହି ଗାଡ଼ି ଜୋରସେ ଚଲାନ୍ତୁନି, ଯେହେତୁ ଗାଁ ଗହଳି ରୋଡ଼ରେ ଟାଉନ୍ ଏନ୍ଏଚ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗାଁରେ କିଏ କେତେବେଳେ ପଶିଯିବ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭୟ ଥାଏ। ତ ଆମକୁ ଦେଖିକିରି 2 ଜଣ ପିଲା ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ବି ଆମକୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ, ଜୋରସେ ଆମ ଆଗରେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତ ଆମେ ଆମର ତାଙ୍କୁ ଖାତିର ନ ଦେଇ ଆମର ଯେମିତି 20-30ରେ ଗାଡ଼ି ଯିବା କଥା ଆମେ ସେମିତିରେ ଯାଉଥିଲୁ। ତ ତା ଭିତରେ ବି ଲାଲୁ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ତାଳଦଣ୍ଡା ବ୍ରିଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କିଛି ଫଟୋ ଉଠାଇବେ। ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଟିକେ ଫଟୋ ଉପରେ ମାନେ ସକ୍ ଥାଏ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ନୂଆ ବନାଉଛି, ନହେଲେ ମୋର ରିଲ୍ସରେ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରେ। ତ ଏବେ ଯେହେତୁ ରିଲ୍ସ କରୁନି ଆଉ, ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛି। ତ ଭାଇଙ୍କର କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ସକ୍ ଅଛି ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ। ଭାଇ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜ କରିକି ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି, 2-2ଟା ମୋବାଇଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆସି ତାଳଦଣ୍ଡାର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ।
ଭାଇ ଆମେ ଆଇଲା ବେଳକୁ 20ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆମକୁ ଅଛି। ତାଳଦଣ୍ଡା ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ସାରା ଭିଡ଼ ଥିଲେ, ବହୁତ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ଲୋକ ବି ବହୁତ ଜାମ୍ ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ସେଠି ବାଲିଯାତ୍ରା ନ ବୁଲିକି ଆମେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ତାଳଦଣ୍ଡା ବ୍ରିଜ୍ ଉପରକୁ। ବ୍ରିଜ୍ରେ ଚଢ଼ିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ କି କ୍ୟାମେରାକୁ ଟିକେ ୱାଇଟ୍ କରିକି ଟିକେ ପୁରା ବ୍ୟାକ୍ ସହ ନେବ ବୋଲି। ତ ଆର ଭ୍ୟୁଟା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏହାର ମତଲବ ଏଇଟା ନଥିଲା କି କାହାକୁ ଶୋ କରିବାର, ବାସ୍ ଆମେ ଆମର ଯାଇଛୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ କିଛି ନିଜର କ୍ୟାପଚର୍ କରୁଥିଲୁ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଈର ଭ୍ୟୁ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଏବେ ତାଳଦଣ୍ଡାର ନ୍ୟୁ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାସ୍ ଆମର Insta360 କ୍ୟାମେରାରେ ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ବାଇକ୍ ଚଲେଇକିରି ନିଜକୁ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲୁ, କେମିତି ସୁଟ୍ ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ Insta360ରେ ଭ୍ୟୁ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲି କେମିତି ଭ୍ୟୁ ଆସିବ, ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟୁ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୋର ସେଇଟା ରିଲ୍ସର ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ତାପରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ ନାଇଁ ଟିକେ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖାପାଖି ବାଇକ୍ ରଖାହେବ, ଟିକେ ଫଟୋ ବାଇକ୍ ସୁଟ୍ କରାହେବ, କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଠୁ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲୁ। ବ୍ୟାକ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଜାଗା ସିଲେକ୍ଟ କଲୁ କି ନାଇଁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖାପାଖି ହିଁ ରହିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ମୋବାଇଲ୍ ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଭ୍ୟୁରେ ବି ବ୍ରିଜ୍ ଆସିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ବ୍ରିଜ୍ ଆଡ଼କୁ ପୁଣି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖାପାଖି ହେଲା ପରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ କି ଯେଉଁ ପଟେ ଆମର ଫଟୋ ଭଲ ଆସିବ, ତ ଆମେ ସେପଟେ ବାଇକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ବ୍ରିଜ୍ ପାଖାପାଖି ଯାଇକିରି ଆମେ ବାଇକ୍ ରଖିଥିଲୁ, ଯେମିତିକି ଯେହେତୁ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା କରୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲେ, ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲେ। ତ ଆମେ ଏଠି ରଖିକିରି ତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏଇଠି ଟିକେ ରହିଯିବା। ତ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଚିପିଲି ବନ୍ଦ କରିଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ କାହିଁ ଚାଲିଛି ରେକର୍ଡିଂ। ତ ମନ୍ଦିର ବୁଲା ପରେ ଭାଇଙ୍କର ଫରମାଇଶ ଥିଲା ଟିକେ ତାଳଦଣ୍ଡା ବ୍ରିଜ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନାଉଗାଁରୁ କାକଟପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରିଛି। ଏଇଟା ନୂଆ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଏବେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ରିଲ୍ସରେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି। ତ ଭ୍ୟୁ ଆଉ ତା'ର ଇଏ ପାଇଁ ବହୁତ ଫେମସ୍। ଏବେ ବି ଖରାଟାରେ 1:30 ବେଳେ ବି ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼ ରହୁଥିବ। ତ ଭାଇଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇବାର, ଆସି ଫଟୋ ଉଠା ହେଇଗଲା, ବୁଲା ବି ଟିକେ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଟିକେ ଯିବି, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଆମେ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିକି କିଛି ଖାଇବୁ। ଆଉ କ'ଣ ଯିବା ବାଟରେ ତ ହଜାରେ ରାଧା ବହି। ଆଜି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସାୟଦ ବୋଧେ ମୁଁ କେତେଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିନି ତା ଭିତରେ। ତ ଆଜି ବହୁତ ମାନେ ଜାମ୍ ପୁରା, ଆଉ ଏମିତି ଜାମ୍ ଯେ ପୁରା ସ୍କାନର ରଖିକି ବସୁଛନ୍ତି, ପାଖରେ କ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ, ସ୍କାନରରେ ସ୍କାନ୍ କର। 10 ଟଙ୍କା କି 50 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼, 50 ଟଙ୍କା ତ କହିଲା ବଡ଼ ଗାଡ଼ି, ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ବଡ଼ ପଇସା, ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଛୋଟ ପଇସା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ପଇସା ପୁରା ହାରାହାରି। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ତ ସକାଳ ଥିଲା, କେହି ଏତେ ନଥିଲେ, ବାସ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଅଟକେଇଥିଲେ। ତ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦିନ ବେଳା ବହୁତ ସାରା ଅଟକେଇକି ରହିଲେ। ତ ବୁଲା ହେଇଗଲା, ଫଟୋ ସୁଟ୍ ବି ହେଇଗଲା, ବ୍ଲଗ୍ ବି ଟିକେ ନା ସୁଟ୍ ହେଇଗଲା। ଚାଲ ଏଥର ଯିବା ବ୍ରିଜ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଓକେ ବାଏ, ଏଥର ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖାହେବ।